तो चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजीपीएल में द क्रिकेट के लेजेंड, टेनिस क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज, हेलीकॉप्टर किंग कृष्णा सातपुते सर। और टॉप 4 में पहुंच के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे टीम इफेक्ट दिखा रही है ग्राउंड में, बहुत ही पहले दिन से ऐसा लग रहा था कि हम 100% टॉप में जाने वाले हैं। बंगाल में कई साल आप क्रिकेट खेले, मगर इस बार जो आपको यहाँ पे आके एनवायरनमेंट मिला बीजीपीएल में, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स बोलना चाहता हूँ राज भाई को कि जिन्होंने जो बंगाल में जितने भी क्रिकेटर्स जो अभी फोकस में आएंगे ये टूर्नामेंट के ज़रिए, तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लोकल प्लेयर्स के लिए, तो अच्छा परफॉर्म देना है। और ऐसा ही बीजीपीएल हर साल हो, मैं शुभकामनाएं देता हूँ राज भाई को। आयुष रॉकर्स पे आप लाइव देख रहे हैं। कैसा लाइव का एनवायरनमेंट है? आप पूरी ऑल ओवर इंडिया खेलते हैं, आईएसपीएल खेल चुके हैं, यहाँ में बंगाल टेनिस क्रिकेट में आयुष रॉकर्स। आयुष रॉकर यूट्यूब चैनल तो बहुत ही बढ़िया कर चुका है। 2 साल में उन्होंने बहुत ही अच्छा इफेक्टिव लेके आए लाइव में। और मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे फैंस क्लब है, जैसे कि आप 70-70 को सपोर्ट करते हैं, वैसे ये 70-70 पार्टी है जो आयुष रॉकर्स है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राज भाई बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और ये बीजेपीएल के ज़रिए आप तो देख रहे हैं कितना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। तो अपने को एक ही करना है, ये जो यूट्यूब चैनल है आयुष रॉकर्स, इसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है। और जो कछुए की तरह जो सब्सक्राइब मीटर चल रहा है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, खरगोश खरगोश की तरह भागना है। तो मैं देख रहा हूँ जितने भी 70-70 स्पोर्ट्स के लाइव यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब मीटर दौड़ता है, वैसा ही ये टूर्नामेंट में भी दौड़ना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ आप सपोर्ट करें ये टूर्नामेंट के ज़रिए, और जो आने वाले जितने भी समय में टूर्नामेंट होने वाले उसमें भी आप सपोर्ट करो। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द टॉप 4 मैचेस। तो ये थे हमारे साथ कृष्णा सातपुते सर। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। थैंक यू। অনেক ধন্যবাদ রাজা। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি প্রত্যেককে আরও একবার একটা দুর্দান্ত ইন্টারভিউ, কিছু কথোপকথন কৃষ্ণা সাতপুতের সঙ্গে এত সময় প্রেজেন্টেশন বক্সে আমরা দেখলাম রাজাকে। এবং কৃষ্ণা সাতপুতে যেটা বললেন, আইস রকার্স ইউটিউব চ্যানেল অবশ্যই আপনি সাবস্ক্রাইব করুন যদি না করে থাকেন। টসে জয়লাভ করেছে এই ম্যাচে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস। বল করার সিদ্ধান্ত ছিল তাদের। হাওড়া লায়ন্স তাদেরকে ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। পিকু পাল, মুন্না শেখ, দুই প্রারম্ভিক ব্যাটার ব্যাট করতে এসছেন। একটা বলের খেলা হয়ে গেছে, একটাই রান এসছে, সেটা পিকু পালের ব্যাট থেকে। মুন্না শেখ উচ্চতা দূরত্ব দুটোই কি পেয়েছে? একেবারেই। প্রথম ওভারেই হাতটা খুললেন, দর্শনীয় একটা ওভার বাউন্ডারি মুন্না শেখের ব্যাট থেকে। আমরা আরও একবার ফিরছি কমেন্ট্রি বক্স থেকে। ইতিমধ্যেই পিকু পাল তিনি ফেরত গেলেন সাজঘরে। কমেন্ট্রি বক্সে আমার সঙ্গে জয়েন করছে রাজা। শুরুতেই একটা বড় ধাক্কা, পিকু পালের উইকেট। बहुत बहुत धन्यवाद सोमरेश दा। बहुत बड़ा विकेट है ये, पूरी टीम के बराबर विकेट था। चले अब बीच मैदान आ चुके हैं टेनिस क्रिकेट का एक और किंग। सिंह इज किंग, अंकुर सिंह।
इनके ऊपर रहेगी पूरी जिम्मेदारी। ड्रीम डिलीवरी जो डाली थी, मगर यहाँ ड्रीम इनिंग्स खेलना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर आप विकेट गंवाते हैं, ऑपोजिशन टीम के पास अच्छी बल्लेबाजी यूनिट है, उस हिसाब से आपको कमबैक करना पड़ेगा यहाँ से। অবশ্যই কামব্যাক করার জন্য ভালো ইনিংস খেলতে হবে অঙ্কুর সিংকে। রিভার্সের চেষ্টা শুরুতেই এসেই না, এক্ষেত্রে সফল তপু দীপাঞ্জন। শুরুর দিকে একটা ওভার বাউন্ডারি, তার ওভার থেকে দুটো সিঙ্গেল এসছে, এখনো পর্যন্ত 5টি বল করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ উইকেটটা নিয়েছেন, পিকু পালের উইকেট। गेंदबाजी देखिए, इनका वेरिएशन आप देख सकते हैं, कहाँ जाएगी, कितनी दूर जाएगी, शायद निकल जाएगी। ईडन गार्डन से भी ज्यादा तेज आउटफील्ड है यहाँ का। निराश होंगे तो क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी शुरुआती दौर में आप करते हैं और ऐसे मिसफील्ड आप देखते हैं, तो देखिए ये आपको पकड़ना चाहिए था। ऐसे गलतियां आप नहीं कर सकते हैं, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पर आपकी। একদমই ফাইনালে যে খেলোয়াড় ছিলেন, একটা পুয়ার এফোর্ট দেখলাম আমরা। একটা বোলার ভালো করে বল করছে, একটা উইকেট পেলো, একটা ওভার বাউন্ডারির পরে কামব্যাক করলো, তারপরে যদি একটা বাউন্ডারি আসে তার মনোসংযোগে কোথাও না কোথাও চিড় ধরে। 12টা রান এসছে প্রথম ওভার থেকে, একটা উইকেটের পতন ঘটেছে। হাওড়া লায়ন্স টসটা পক্ষে গেছিল এই ম্যাচে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস। ক্যাপ্টেন রাজানাথ তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বল করার। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লড়াই, এই ম্যাচটা যদি তুমি জয়লাভ করো আর একটা সুযোগ আসবে তোমার জন্য রোড টু প্লে অফসে যাওয়ার জন্য। হুগলি টাইটান্সের সামনে তোমাকে মুখোমুখি হতে হবে, সেখানে জয়লাভ করলে তুমি যাবে রোড টু প্লে অফস। সেই ম্যাচগুলো চলছে। मुन्ना शेख के पास वो कैपेबिलिटी है या फिर कहे वो काबिलियत है, यहाँ से इस मैच को आगे ले जा सकते हैं। पिछले मैच में भी अच्छी इनिंग्स, और इस समय तो दोनों आइकॉन मैदान के अंदर मौजूद हैं। একদমই সঠিক নির্ণয় তোমার। দুজন আইকন খেলোয়াড় তারা মাঠে রয়েছেন হাওড়া লায়ন্সের, তাদের কাছে প্রত্যাশা বাড়বে। অন্যদিকে আরেক আইকন রাজু মুখিয়া, ভারতীয় টেনিস ক্রিকেটে নিজের পরিধিটা বিস্তার করেছেন রাজু মুখিয়া, কোনো অংশে কম যান না। और पिछले सीजन की बात करें, जिस तरीके से गेंदबाजी की थी बंगाल टेनिस क्रिकेट में, वो काबिले तारीफ था। हर जगह मुखिया जी का ही नाम था। একদমই প্রত্যেকটা গ্র্যান্ড স্ল্যামে দুর্দান্ত বল করেছেন। বেঙ্গলের নতুন সিজন স্টার্ট হওয়ার আগে বিজিপিএল এর মঞ্চ, সেখানে ভালো কিছু করলে তার জন্য আত্মবিশ্বাস হবে। এদিকে ব্যাট করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন অঙ্কুর সিং। सिंगल अंकुर सिंह को अच्छे से मालूम है कि यहाँ से किस तरीके से इनिंग्स को बिल्ड करना है। अगर आपके सामने आइकॉन गेंदबाजी कर रहा है, इस ओवर से अगर वो 6 या 7 रन भी आते हैं ना, तो फिर आने वाले ओवर्स में आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहाँ पे आप टारगेट करके अंतिम ओवरों में रन बना सकते हैं। নিশ্চয়ই, এবং এই জুটিটাকে উইকেটে টিকে থাকতে হবে। রাজু মুখিয়া সেটা করতে দেবেন কি? গ্রাউন্ড শট, এটা বেটার পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে। ফেরত এলো, তত সময় একটা রান এলো মুন্না শেখের ব্যাট থেকে। একটা দুটো ওভার একটু দেখে খেললে, উইকেটটা যদি থাকে, এই জুটিটা যদি থাকে, নিশ্চয়ই ভালো হবে হাওড়া লায়ন্সের জন্য। প্রজেক্টেড স্কোর 62 হতে পারে 10 করে যদি প্রতি ওভারে হয়, 8 করে হলে 53। 15 এক উইকেটে হাওড়া লায়ন্স। जोरदार अपील, थोड़ी सी अपील की गई थी, मगर अंपायर इंटरेस्टेड नहीं है। लेग बाय गाइस अंपायर द्वारा। थर्ड अंपायर के रूप में मौजूद हैं मिस्टर गोपाल साहु। फोर्थ अंपायर के रूप में यानी टीवी अंपायर के रूप में मौजूद हैं मिस्टर रंजीत पारीदार और प्रसन्नजीत दत्तो। अब कहाँ गई है, कितनी दूर गई है? ट्रेडमार्क अंदाज में खेला गया शॉट, कोशिश की गई थी मगर उस कोशिश में नाकाम दिखे मुन्ना शेख। शेख साहब रवैया अलग है इनका। একদমই রাজা, মার্কি খেলোয়াড় যখন তুমি টিমে সামিল করেছো একজন ব্যাটার হিসেবে, সেখানে তার কাছে প্রত্যাশা তোমার থাকে। এখনো পর্যন্ত মুন্না শেখ সেই প্রত্যাশা সফল করতে পারেননি, তবে এই শটটা কোথাও না কোথাও কিছুটা স্বস্তি দেবে
হাওড়া লায়ন্সের টিম ওনার মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রা, মিস্টার সিদ্ধার্থ মিশ্রা এবং মেন্টর মাইকেলকে। देखिए जिस तरीके से हाथों में चोट है फिर भी ये इस मैदान पे पहुंचे हैं। पूरी तरीके से फिट ना होने के बावजूद भी जिस तरीके से एफर्ट दिया है, अगर बल्लेबाजी के दौरान बल्लेबाजी करते हैं फिर विकेट के पीछे विकेट कीपिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं डेडिकेशन दिखता है उनकी बल्लेबाजी में आपको। জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে রাজা ডেডিকেশনের পাশাপাশি সব থেকে বড় জিনিস কমিটমেন্ট। কমিটমেন্টটা তোমার সব থেকে বড় আইডেন্টিটি হওয়া উচিত। আর সেই জায়গায় মুন্না শেখ চোটটা নিয়েও যে এসছেন টুর্নামেন্ট খেলছেন, এটা নিঃসন্দেহে তৃপ্তি দেবে আমাদের সবাইকে। কারণ যখন মার্কি খেলোয়াড় হিসেবে তুমি দুজন খেলোয়াড়ের নাম আগে থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট করেছো, খুব ডেঞ্জার কোনো কারণ ছাড়া যদি সেই প্লেয়ার না আসে সেটা কোনো টিমের ওনারের জন্য মেন্টারের জন্য ভালো সংকেত নয়। যাই হোক, 2 ওভারের খেলা শেষ, আপনার 222 ফর 1, 22 এক উইকেটে 2 ওভার শেষে। जी हाँ, अच्छी साझेदारी होता हुआ ये अंकुर देखिए 4 गेंदों पे 5, 6 गेंदों पे 15 और साझेदारियों के तो खेल है ना समृद्धता। जिस तरीके से पिछला मैच में हमने देखा एक छोटी सी साझेदारी एक अच्छा इनिंग्स बिल्ड कर गई। একদমই রাজা, 22 গজ হোক কিংবা জীবনের যে কোনো কর্মক্ষেত্র, একটা ভালো পার্টনারশিপ তোমাকে একটা আলাদা ছবি তৈরি করে দেয়, একটা আলাদা ইমেজ তৈরি করে দেয়, একটা আলাদা আত্মবিশ্বাস দেয়। সেটা এখানে করতে হবে দুই মার্কি খেলোয়াড় হাওড়া লায়ন্সের জন্য। प्रयास तो कर रहे हैं, रन आउट का खतरा हो सकता है। डायरेक्ट हिट अगर लगती ना तो जितनी तेजी के साथ आए थे रन लेने के लिए उतनी तेजी के साथ बाहर जाना पड़ सकता था अंकुर सिंह को। একদমই রাজা, আমি সহমত তোমার সঙ্গে। এই জায়গাগুলো ঠিক করতে হবে। একটা ভালো ছন্দ তোমরা পেয়েছো দুই ব্যাটার, যে ছন্দটা তারা পেয়েছে এই ছন্দটা যদি ছন্দ পতন হয়, একটা উইকেটের পতন হয় এখানে, বিশেষ করে রান আউট, আর যেটা হওয়ার পরে ক্রিকেটে কোনো ব্যাটার খুশি হন না, কোনো টিম খুশি হয় না, তাহলে কিন্তু তোমার জন্য আবার অশনি সংকেত হবে, আবার নতুন করে পার্টনারশিপ বিল্ড আপ করা কঠিন হবে। जीत जरूरी है यहाँ पे दोनों टीमों के लिए, डू और डाई। पियन का ट्रेडमार्क अंदाज है, इस बार भी मौका बना है, इस बार भी अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद रन आउट हो सकते थे। तीसरे के लिए चाह तो रहे, मिलेगा नहीं। একদম এই দুটো রান স্কোরবোর্ডে যোগ হবে। 25 এক উইকেটে হাওড়া লায়ন্স। ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস তাদের টিম ওনার সোমনাথ রুই দাস, ভোলাদা, তারা যেমন মাঠে উদ্বিগ্ন কিছুটা। মেন্টর মিস্টার প্যাটেল এবার স্কোয়ালেগ অঞ্চলের দিকে। एक और रन। अगर ये ओवर देखें तोपू दास जिस तरीके से पहला ओवर में गेंदबाजी की थी, छब्बीस पे एक है, ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। तोपू की गेंदबाजी अच्छी है, आइकॉन के सामने गेंदबाजी करना, मगर जिस तरीके से इस साल इन्होंने अपने आप को इनोवेशन किया, काबिले तारीफ। मगर शॉट, सिंह इज किंग, अंकुर सिंह, दाद देनी पड़ेगी शॉट की। फिर से एक बार देखिए जिस अंदाज में खेला गया शॉट, अमूमन देखा जाता है ये गेंदबाज के लिए परफेक्ट है। किसने कहा यार, ये नाम बदल गया, काम बदल गया इनका, मगर खेलने का रवैया वही है भाई साहब। तेज दरार गेंद थी, उनको जड़ से निकाल कर भेजा है 6 रनों के लिए निराश गेंदबाज। হতাশা হবে, এত ভালো বল করছো, একটা ওভার বাউন্ডারি যদি হঠাৎ করে চলে আসে, তবে সেই হতাশা থেকে বেরোতেও জানে তপুর মতো বোলার। একটা রান দ্রুততার সঙ্গে দ্বিতীয় রান কি আসবে না? মোটেও আসবে না। লাইভ অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ কভারেজ আপনাদের জন্য আসছে আইস রকার্সে। লেগ বাই সূত্রে এই রানটি এলো স্কোরবোর্ডে। রাজা 32-1। तीसरा ओवर प्रगति पे एक अच्छी शुरुआत मान रहे हैं। विकेट काफ़ी अर्ली गिर गया था पिकू पॉल का, उसके बाद जिस तरीके से कमबैक खासकर मुन्ना शेख ने की, उसके बाद इस ओवर में तो अंकुर सिंह ने भी कहा वो बदल चुके हैं रवैया। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलते हैं, हम भी बदल लेते हैं। একদমই একটু ব্যাটটাও নজর রাখতে হবে আমাদের। বিশালাক্ষী রয়েছে, জানা বিট্টু রয়েছে, সৌরভ, তবে সেই কাজটা তাদের সহজ হবে যদি এই জুটিটা অন্তত সারপ্রাইজ ওভারটা কন্টিনিউ করে দিতে পারে, শেষ করতে পারে। आसानी के साथ 1 रन प्राप्त कर लेंगे। अच्छा ओवर,
রাজা একটা কথা তোমাকে বলবো, অঙ্কুর সিং কিন্তু খুব ছটফট করছেন। এর আগে একবার নয় দুবার এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে রান আউটের হাত থেকে বেঁচেছেন। এই জায়গাগুলো একটু ঠিক করতে হবে, একটু লক্ষ্য করতে হবে, কারণ এত সুন্দর একটা পার্টনারশিপ তৈরি করেছো, সেখান থেকে যদি কোনো অঘটন ঘটে সেটা দলের জন্য ভালো সংকেত হবে না। अंकुर सिंह अमूमन देखा जाता है जब मुंबई या फिर गुजरात साइड में क्रिकेट खेलते हैं तब वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं या फिर फिनिशर के रोल में आते हैं, मगर जब वो यूपी या बिहार में खेलते हैं तो उनका रोल रहता है ओपन। ये कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि मुझे ओपन करना पसंद है, और क्यों ना करे, सिंह साहब हैं, कैपेबिलिटी है, एक्सपीरियंस है और लंबे हट्टे कट्टे। अगर ये क्रिकेटर ना होता तो फिर आपके हिसाब से होते क्या? একদমই রাজা, সারপ্রাইজ ওভার। सुदर्शन चक्र घूम चुका है। किसी की नज़रें जाए या ना जाए, श्री राज जायसवाल सर की नज़रें सब में हर जगह रहती है। एक अच्छा लाइन रात को सुना था, वो संस्कृत में थी, वो कौवे की तरह काम करना, और क्या था बाबा के बताएंगे। মনে করা মুশকিল। উদয় বেডা, সারপ্রাইজ ওভার। ওয়াইডের সংকেত এসছে। আরো একটা পরিসংখ্যান শেয়ার করতে চাইবো আমরা দর্শকদের সঙ্গে। ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের হয়ে প্রত্যেকটা সারপ্রাইজ ওভারেই কিন্তু উদয় বেডাকে আনা হয়েছে। মুন্না শেখ পয়েন্টের দিকে, প্রোটেকশন আছে, রান আসবে একটা। चलिए, हमेशा हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं जब कमेंट्री होती है, तो इस समय प्रिडिक्शन की ओर जाएंगे। चौथा ओवर चल रहा है, सरप्राइज ओवर, पहली गेंद पे 2 आ चुके हैं। अब सामने किंग साहब है, क्या सरप्राइज ओवर पूरा हो जाएगा या फिर गेंदबाज टीम बचा लेगी? আমার মনে হচ্ছে 15 ছুঁতে পারে হাওড়া লায়ন্স, প্রেডিকশন এটা। चलिए, मुझे भी लग रहा कि हो जाएगा। चलिए, आपके साथ मेरा भी प्रेडिक्शन है कि हो जाएगा, क्योंकि दोनों लय में दिखे हैं। मगर जो गेंदबाज है, नो डाउट इन्होंने इम्प्रेस किया पूरे बंगाल टेनिस क्रिकेट को नहीं, ऑल ओवर इंडिया को इन्होंने इम्प्रेस किया है। একদমই প্রত্যেকটা সারপ্রাইজ ওভারে ভালো বল করেছে উদয়। অভিজ্ঞতা, বিজিপিএল এই মঞ্চ, সামনে অঙ্কুর সিং ব্যাটার, বল করছে আমাদের বাংলার টেনিস ক্রিকেটের আগামী দিনের তারকারা। নিঃসন্দেহে নিঃসন্দেহে এর থেকে ভালো কিছু হতে পারে না। थर्टी सिक्स लॉस ऑफ 1 विकेट। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, सामने जो गेंदबाज हमारे हैं गेंदबाजी कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। समझता, अगर आप देखेंगे जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी हुई है, क्या आप कह सकते हैं कन्फर्मली कि हमारा टेनिस क्रिकेट তিনটি বল থেকে 3 রান এসছে এখনো পর্যন্ত। সারপ্রাইজ ওভারে উদয় বেড়া নিয়ন্ত্রণটা বানিয়ে রেখেছেন। আমাদের প্রেডিকশনটাকে বোধহয় ভুল প্রমাণ করতে চলেছেন। सामने मुन्ना शेख आ चुके हैं। मुन्ना शेख के सामने गेंदबाजी अव्वल दर्जे की। गेंदबाजों की अगर जब जब बात की जाएगी ना कि सबके सामने कब कब गेंदबाज आया है, बीजीपीएल का नाम सबसे पहले आएगा। कई सारे प्रीमियर लीग होते हैं और उनका ही एक खोज है, मगर सामने आना, सामने आके पूरे इंडिया को दिख जाना, वो बीजीपीएल की खोज है। अब ये कह सकते हैं सेफ हैंड में है हमारा बंगाल टेनिस क्रिकेट। একদমই এটাই উদ্দেশ্য এই টুর্নামেন্টের, বাংলা টেনিস ক্রিকেটারদের সামনে নিয়ে আসা। इनसाइड आउट, स्टैंड एंड डिलीवर। जितनी बार देखोगे देखने का मन करेगा। बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल है इनका। चलिए, इसी बीच हमारे स्टेडियम में, या फिर आप देख सकते हैं इस खेल को लुत्फ उठाने के लिए सिंगापुर से मौजूद हो चुके हैं, और थैंक यू सो मच।
4টি রান এলো রাজা শেষ বল থেকে, অর্থাৎ 13 রানের ওভার, সারপ্রাইজ ওভার। 13টা রান এলো সারপ্রাইজ ওভার থেকে। कैमरामैन गोपाल। চার ওভারের খেলা শেষ আফটার 47 ফর 1। 47 এক উইকেটে মুন্না শেখ অপরাজিত 30 রান করে 13 বল থেকে। একটা অনিন্দ সুন্দর ইনিংস খেলছেন মুন্না শেখ। ভালো পার্টনারশিপ আমরা বলছিলাম, প্রথম উইকেটের পতনের পরে একটা দুর্দান্ত পার্টনারশিপ হাওড়া লায়ন্সের জন্য। যে ধারাবাহিকতা নিয়ে তারা চলেছেন সেটাকে আরো আরো একটু গতি দিতে হবে। অন্যদিকে রাজু মুখিয়া, তাকে আনা হয়েছে পঞ্চম ওভারের জন্য। আর এন্ড থেকে বল করবেন, সামনে অঙ্কুর সিং। 9 বল থেকে 13 রান করে অপরাজিত। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লড়াই, এই ম্যাচটাকে আমরা বলছি রোড টু প্লে অফস। 47 पे 1 है, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। फिर से एक बार अपने सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज को सामने लाया है मुखिया साहब को। रोड टू प्लेऑफ्स के लिए अब यहाँ लड़ रहे हैं। पहली जिस तरीके से टीम मिली है हम सबको आज का जॉन्टी सरकार ब्रिगेड। একদমই নর্থ বেঙ্গল টাইগার তারা পৌঁছে গেছে প্লে অফে। অঙ্কুর সিং স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে খেলেছেন, ডিপ স্কোয়ার লেগে খেলোয়াড় রয়েছেন। প্রোটেকশন ছিল একটা রান। রাজা कितना स्कोर देख रहे हैं सोमराज? यहाँ पे 47 48 बन चुका है ये 5 ओवर प्रगति पे। अभी भी यहाँ से अगर देखें इसके बाद भी एक और बचेगा नहीं। कुल 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 2 सेट बैटर आने वाले, बैटिंग में काफी डेथ है। जाना बिट्टू को आप देखेंगे, गुड्डू को वहां देख सकेंगे। तो कितना स्कोर देख रहे हैं यहाँ से आप? মেবি 65 থেকে 68-র মধ্যে হতে পারে। चलिए 70 पहुंच जाएगी ऐसा लग रहा है। दिल बोल रहा 70 प्लस है ये स्कोर है, क्योंकि जब तक मुन्ना शेख है उसके ऊपर पूरी उम्मीदें हैं। একদমই আমরা এটা অনুমান করতে পারি, প্রেডিকশন করতে পারি, বাকিটা খেলোয়াড়রা করবেন 22 গজে। ऑब्वियसली बस हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन आप भी कर सकते हैं। राजू मुखिया, इनकी गेंदबाजी में एक अलग सी बात है। वो 6 के 6 गेंद अगर आप अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से डाल सकते हो, ऑफ कट, लेग कट, स्लोअर, बाउंसर, तो फिर आप में एक नहीं कई बात है। वो गेंदबाज ये है। একদমই সেটাই করে দেখাচ্ছেন রাজু মুখিয়া। ऑल्सो ब्लॉक हॉल। মুন্না শেখ টাইমিংটা কতটা ভালো হয়েছে, হাওয়ায় বল ক্যাচ হতে পারে, নিচে খেলোয়াড় এবং আউট আউট আউট। অভিজিৎ বেরা একটা ভালো ক্যাচ নিলেন। মুন্না শেখ, তাকে ফেরত যেতে হচ্ছে সাজঘরে 15 বল থেকে। পনেরো বল থেকে 30 রান করে সাজঘরে ফেরত যাচ্ছেন মুন্না শেখ। হ্যালো হ্যালো, সো থ্যাংক ইউ কম্বক্স। একবার থামাবো তো। এই মুহূর্তে আমরা আমাদের যে ভিআইপি স্টেজ রয়েছে আমরা সেখানে রয়েছি এবং একজন এমন গেস্টকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি। অবভিয়াসলি অরিজিন যদি বলি তাহলে সাউথ কলকাতা, বাট নাও শি ইজ ফ্রম সিঙ্গাপুর অলসো বলতে পারি আমরা। তো তনুশ্রী রয় ম্যাডাম রয়েছেন আমাদের সাথে এবং এই ক্রিকেটের যে থ্রিলটা এটা মাঠে বসে উনি ভীষণভাবেই ফিল করছেন বলতে পারি। তো ম্যাডাম কেমন লাগছে সব থেকে আগে এই ধরনের আয়োজন? প্রথমত আমি বিশ্বাসই করিনি যে এরকম একটা হতে পারে, এবং আমি যার সাথে এখন বসে আছি উনি এটা করেছেন আইপিএল বেসিসে। খুবই সুন্দর। এরকম বেঙ্গল প্রাউডলি বলতে পারে যে আমরা বিসিপিএল করছি, এবং প্লেয়ার্সরা ভীষণ নামকরা প্লেয়ার্স। আমি ওদের টিভিতেও দেখি, স্পেশালি মিস্টার কৃষ্ণা সাতপুতে, পিকু পাল, ওদের আমি দেখে এসেছি। আমি সিঙ্গাপুরে বসেও এগুলো ফলো করি। সিঙ্গাপুরেও ছোট একটা ক্রিকেট ফিল্ড আছে যেখানে ইন্ডিয়ানসরা খেলে। সো আমার ক্রিকেটের প্রতি ভীষণ ফ্যাসিনেশন। আমি কলকাতাতে চ্যারিটি করি, 3টা আমারও ইভেন্ট হয়ে গেছে। এত বড় তো না, বাট ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে মেয়েরাও যদি আসতে চায় আসতে পারে। ক্রিকেটটাকে যাতে আরও ফেমাস করা যায়,
সবার মধ্যে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। যে ধরনের ফিলিংস এ মাঠে বসে ক্রিকেটকে নিয়ে, অবভিয়াসলি ম্যাডাম লেদার বল ক্রিকেটের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি নর্মালি এই ধরনের আয়োজন দেখতে পাই, এই ধরনের আউটফিল্ড, ইন্টারন্যাশনাল লুক। বাট টেনিস বল ক্রিকেটে যে মানুষটি আপনার পাশে বসে রয়েছেন এবং তার সাথে ম্যাডামও রয়েছেন, যাদের ভাবনাতে বেঙ্গলকে এত বড় একটা টুর্নামেন্ট আমরা উপহার দিতে পেরেছি, এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম, এবং এই টুর্নামেন্টের একটা সবথেকে বড় উদ্দেশ্য রয়েছে যে এই টুর্নামেন্টটা শুধুমাত্র যে সেই সমস্ত খেলোয়াড় যারা যথেষ্ট পরিচিত তাই নয়, তার সাথে সাথে আপকামিং প্লেয়ার্স তাদের জন্য যে প্ল্যাটফর্ম প্রোভাইড করা, সে ভাবনাটাও কিন্তু রয়েছে। এটাই হওয়া উচিত, সবার চান্স পাওয়া উচিত। এরকম না যে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমেই চান্স পায়নি তো ডিস্ট্রেসড হয়ে যাক বা প্লেয়াররা মোটিভেশন ছেড়ে দিক। এরকম যখন স্টেট লেভেলে হবে তখন আমাদের প্রত্যেক গ্রামে গঞ্জে যত ছেলে মেয়েরা আছে ওরা এটা করতে পারবে, এবং ওনাকে আমি অনেক অনেক থ্যাংক ইউ দিচ্ছি, এত সুন্দর অর্গানাইজ করেছে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। ক্রিকেটটা এভাবেই উপভোগ করুন এবং আমরা অনুরোধ করব থেকে যাওয়ার জন্য। সো কমবক্স, ওভার টু কমবক্স। অনেক ধন্যবাদ সুমন্ত দা। 5 ওভারের খেলা শেষ, 57 উইকেটে हावड़ा लायंस। राजा, तो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मोहब्बत करते हो, उनसे दूर आप नहीं रह सकते हैं। सिंगापुर से यहाँ तक पहुँचना, क्रिकेट के प्रति प्यार ही तो है, क्रिकेट के प्रति एक लगाव है, जुनून है, जज्बा है, और बीजीपीएल का प्यार है। बिट्टू जाना सब चुके थे, इनका रवैया अलग था। बेस्ट बॉलर के सामने लगाया था सिक्सर, मगर इस समय इस ओवर के पहली बॉल पे राकेश को जड़ दिया है एक और लंबा छक्का। রাজা একেবারে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো পারফরম্যান্স, শরীরী ভাষা দেখো, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, কোথাও না কোথাও যারা বিট্টু এটা প্রমাণ করছেন আমরাই বাংলার টেনিস ক্রিকেটের মুখ। ব্যাক টু ব্যাক দুটো দুর্দান্ত শট। তেষট্টি 2 উইকেটে প্রেডিকশনের দিকে এগোচ্ছি আমরা। 70 প্লাস কি হবে তোমার যেটা প্রেডিকশন ছিল? होना तो चाहिए, आपका तो 67 68 कहा था आपने। राकेश गेंदबाज है, उभरता हुआ सितारा ये भी है। कहाँ थे आप भाई साहब? वो देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, एक अच्छा कैमियो ऑफ खेल कर दे रहे हैं अपनी टीम को। खुश होंगे पीकू पॉल, खुश होंगे अंकुर सिंह, खुश होंगे मुन्ना से, खुश होगी पूरी टीम ब्रिगेड। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ेंगे सुमंत दा आ रहे हैं, काफी खुश मिजाज, এবং একেবারেই খুশি হবেন মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রা এবং সিদ্ধার্থ মিশ্রা, টিম ওনার অফ হাওড়া লায়ন্স। डीएम। नाम नहीं ब्रांड है। बिल्कुल, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता है। इस बॉल पे भी प्रयास था, मगर वो सामने जो गेंदबाज है वो भी चतुर चालाक है। फिर से बातचीत करेंगे। जब आप एक्सपीरियंस बल्लेबाज के सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये देखिए हम सबके सामने जो अभी दिख रहा है ना, अब बल्ला बोलेगा क्योंकि अब पूरा बंगाल खेलेगा। मेन स्टेज का दृश्य ये आने वाले समय में जिस तरीके से, ये तो अभी का है, कल का ये दृश्य पूरा बदल जाएगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेजेंटेशन होगा। ट्रेडमार्क अंदाज एक और बार, गेंद गई है सीमा रेखा पार। बिट्टू 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 जाना आए हैं, बिट्टू जाना छाए हैं। सबका दिल जीत गया ये खिलाड़ी, पूरी तरीके से पड़ चुका है झारग्राम জায়ান্টস पर भारी। বারবার আলোচনা করছিলাম রাজা আমরা, ব্যাটিং অর্ডারটা প্রথম দিন থেকে এই খেলোয়াড়টির মধ্যে এবিলিটি রয়েছে এবং সেটা আজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ডাউনটাউন এক নিচে ছিল, তবে আজকে
আরও একবার প্রমাণ করলেন আমিও বাংলার টেনিস ক্রিকেটারদের মুখ হতে পারি। ये देखिए सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, लेजेंड जिसे कह सकते हैं मुन्ना शेख, वो भी खुश हैं इस खेल से। একদমই কিছুটা চোট রয়েছে, তারপরেও যে ডেডিকেশন কমিটমেন্টটা দিয়েছেন মুন্না শেখ, হ্যাটস অফ জানাতে হবে। রান আউটের একটা সুযোগ, দ্বিতীয়বার রানটা কি কমপ্লিট হবে? একেবারে তৃতীয় রানের জন্য চেষ্টা থাকবে না, এবার আউট। অর্থাৎ 77 শেষ হলো ইনিংস। তোমার প্রেডিকশন সফল হলো রাজা, 70+ পাস। राजा इस खुशी में कुछ मीठा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मीठा इतना कि कमाल का मैच है ये। इसके बाद एक और मुकाबला होगा तो प्लीज बी क्विक, क्योंकि मौसम सुहाना है। একদমই সেই ট্রফি আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে ট্রফির জন্য লড়াই করছে 16টা দল বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। দুজন করে আইকন খেলোয়াড়, অ্যাবাভ 40, আন্ডার 20, একটা মেলবন্ধন প্ল্যাটফর্ম সবার জন্য। আচ্ছা, দ্বিতীয় রানটা কমপ্লিট হয়েছে কিনা সেটা একটু চেক করা হচ্ছে, প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আমরা একটু ওয়েট করব আম্পায়ারের সিগন্যালের জন্য। সেকেন্ড রানটা কমপ্লিট হয়েছে কিনা সেটা দেখা হচ্ছে। থার্ড আম্পায়ার, টেলিভিশন আম্পায়ার, তিনি দেখছেন কি সিদ্ধান্ত আসবে। দুটো রান কি কমপ্লিট হয়েছে? যদি হয় স্কোর হবে 77, যদি না হয় স্কোর হবে 76। সেটার জন্য আমাদের একটু ওয়েট করতে হবে। এবং আরও একবার আপনাদের জানাবো, ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লড়াইয়ে টসে জয়লাভ করে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল হাওড়া লায়ন্সকে। শুরুর দিকে প্রথম উইকেটটা খুব দ্রুত পড়ে গেছিল, তারপরে মুন্না শেখ এবং অঙ্কুর সিংয়ের মধ্যে একটা ভালো পার্টনারশিপ, আর শেষের দিকে যে ঝড়টা তুললেন জানা বিট্টু, সেটা দর্শকরা মনের মণিকোঠায় স্মরণীয় করে রাখবেন, ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবেন বলা ভালো রাজা। আচ্ছা, যারা লাঞ্চ করতে এখনো বাকি রয়েছেন আপনাদের অনুরোধ করব দ্রুত লাঞ্চ সেরে নিন। লাঞ্চ করতে এখনো যারা বাকি রয়েছেন আমরা প্রত্যেককে স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করব আপনারা দয়া করে লাঞ্চটা সেরে নেবেন। সো আমরা ওয়েট করছি সিগন্যালের জন্য। খেলবে এবার 16 থেকে 60। চলো এবার পাড়া থেকে মাঠ। বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড দুর্গেশ মিশ্রা প্রেজেন্টস BGPL 0.1। আচ্ছা, একটা স্পেশাল অ্যানাউন্সমেন্ট আসছে। হাওড়া লায়ন্সের যে ডাগ আউট রয়েছে, সেই ডাগ আউটে কেবলমাত্র হাওড়া লায়ন্সের খেলোয়াড়রাই থাকবেন। অন্য কোনো খেলোয়াড় এই মুহূর্তে দয়া করে থাকবেন না ওখানে, এটা রিকোয়েস্ট আপনাদের। একটা ম্যাচ চলছে, অতএব অনুরোধ করব ডাগ আউটটা যে দুটো দল কারেন্ট ম্যাচ খেলছে সেই দুটো দলই থাকবে। অন্য যারা ডাগ আউটে আছেন আপনারা দয়া করে ডাগ আউটটা ছেড়ে দেবেন, ইটস আ হাম্বল রিকোয়েস্ট। চেক করা হচ্ছে সেকেন্ড রান সেটা কি কমপ্লিট হয়েছিল সেটা দেখা হচ্ছে। ড্রোন ভিউ নিশ্চয়ই পরবর্তী সময়ে আসবে এবং আমরা অপেক্ষা করছি সিদ্ধান্তের জন্য। সো ওয়েট করা হচ্ছে সিদ্ধান্তের জন্য। যেটা দ্বিতীয় রান সেটা কমপ্লিট হয়েছে কিনা সেটার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে, আমরা ওয়েট করছি। যদি দুটো রান কমপ্লিট হয় তাহলে স্কোর হবে 77, যদি একটা রান হয় ওয়ান শট হয় তাহলে স্কোর হবে 76। আমরা সিদ্ধান্তটা জানবো দুটো রান। সিদ্ধান্ত চলে এলো, 2 রান যোগ হবে স্কোর বোর্ডে, অর্থাৎ স্কোর হবে 77। হাওড়া লায়ন্স তাদের সংগ্রহ 77। 3 উইকেটে ম্যাচটা কন্টিনিউ করার জন্য আমরা অনুরোধ করব। টার্গেট 78। জয়ের জন্য ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসকে করতে হবে 6 ওভার থেকে 78 রান। টার্গেট 78 ফ্রম 6 ওভার্স।
আর এদিকে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস তারা কিভাবে ব্যাট করবে শুরুর দিকটা, পাওয়ার প্লেটাকে কিভাবে ব্যবহার করবে, হাওড়া লায়ন্সের বোলাররা কিভাবে বল করবে, সে কথা আপনাদের শোনানোর জন্য কমেন্ট্রি বক্সে একটু পরিবর্তন হবে। স্বাগত জানাবো রবিদা এবং সঙ্গে সুরজিৎকে। एकदम हमारे साथ उस्मान पटेल वो है, जंग में जवान खेत में किसान, फिल्म में लगान और क्रिकेट का मैदान में उस्मान। অনেক অনেক ধন্যবাদ সমরেশ দা, প্রত্যেককে আমরা আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি। ভিজিপিএল 0.1 বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড দুর্গেশ মিশ্রা প্রেজেন্ট ভিজিপিএল 0.1 ডে 6, আজকে ষষ্ঠ দিনের চতুর্থ ম্যাচ। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লড়াই 36 বল থেকে 78 ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের জন্য। শুরুটা করতে হবে দৈত্যের মতো। রেকর্ড 13.00 এই হারে। দুই গোড়াপত্তনকারী ব্যাটার্স, তাদের আগমন ঘটেছে 22 গজে, একদিকে লিটন বারুই, অপরদিকে অভিজিৎ বেরা। ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস লক্ষ্যমাত্রা 78, একটা বড় টার্গেট, সেটা চেস করতে হবে। আর দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথমবারের জন্য আমি স্বাগত জানাবো রবিদাকে। ধন্যবাদ সুরজিৎ। তবে এই ম্যাচ নিঃসন্দেহে কিন্তু খুব ভালো হবে এবং খুব লড়াই হবে। अंकुर सिंह, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, বল পেছনে সম্ভবত মিলন সাহা, সেভ কি হয়েছে? তো কোথাও না কোথাও আকাশে বল,
সত্যি চোখে পড়ার মতো। কখনো কিন্তু মনে হয়নি মিলন সাহার বয়স রবিদা 40 অতিক্রান্ত হয়েছে। এবারও বড় শট, তবে বড় শট পৌঁছতে পারেনি মাঠের বাইরে, শোড অফ। তবে অঙ্কুর সিং আগের বলে তার নিশ্চয়ই সেলিব্রেশনটা শুরু করে দিয়েছেন, আঙুলটা তুলে ফেলেছিলেন। অঙ্কুর সিং টুর্নামেন্টের আজকে সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেনি প্রথম ম্যাচে, তারপরে উইকেট পেলেন, 8টি উইকেট পাওয়া হয়ে গেল। তবে যেটা আমরা দেখলাম মিলন শাহর কথা, অঙ্কুর সিং হাতটি আঙুলটা তুলে ফেলেছেন, জানেন যে মিলন শাহ ফিল্ডার, তারপরে অনেকটা আস্থা রয়েছে। কিন্তু যে জায়গায় ছিলেন কিন্তু মিলন, সেই জায়গায় দেখো সূর্যের রোদটা কিন্তু তার চোখে পড়েছিল। একদম অনেকটা রাস্তা কিন্তু পেছনের দিকে রবিদা তাকে কভার করতে হয়েছিল, অনেকটা দূরত্ব পেছনের দিকে। সামনের দিকে সোজা হয়, পেছনের দিকে এতটা সোজা ছিল না। শুরুতে উইকেট, 3 বল থেকে একটি উইকেট, 5 রান, লক্ষ্যমাত্রা 78। ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসকে জিততে হলে এখান থেকে অন্তত আরও লড়াইটা কিন্তু কঠিন হবে, কারণ শুরুতে অঙ্কুর সিং একেবারে বিধ্বংসী হয়ে উঠেছে। সান্টু কালসা মিডলিংটা করলেন এবং দ্রুততার সঙ্গে জায়গা বদল। রবিদা, গতদিনে সান্টু কালসার অসাধারণ খেলা প্রত্যেকে চাক্ষুষ করেছিলেন, এখান থেকে তার প্রতি একটা ভরসা থাকবে, প্রত্যাশা থাকবে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের। একদম তাই, শান্টু কালসা ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ছিলেন, এবং পাশাপাশি দেখো অভিজিৎও কিন্তু খুব ছন্দে রয়েছেন এই টুর্নামেন্টে। 32 বল থেকে 72। একটি রান, খুব একটা ঝুঁকি নেননি, জানেন এ ওভারে একটি উইকেটে পতন হয়েছে, যার জন্য অভিজিৎ একটু অন্তত স্থিত হয়ে থাকতে চাইছে, কারণ এই উইকেটে কিন্তু রান আছে। যেমন আমরা বোলারদের দাপট দেখেছি, আবার দেখো এই টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান সরোজ প্রামাণিক, আবার শাকলিনও 104, সরোজেরও 104। রবিদা 84 চেজ হতেও আমরা দেখেছি এই উইকেটে। সান্টু, ওদিকে বিজিপিএল এন্ড থেকে অঙ্কুর সিং বড় শটে যাওয়ার চেষ্টা, প্রপার টাইমিংটা করতে পারেননি, তবু 1 রান থেকে বেরোতে থাকবেন না। প্রথম ওভার, সেটা কোথাও না কোথাও ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে, ওভারটা শেষ হবে দলের খাতায় 8, 1 উইকেটের বিনিময়ে। প্রথম ব্যাটারের পাওয়ার ছিল, কারণ শুরুতে একেবারে দেখলাম বাউন্ডারি, পরের দিকে কিন্তু অঙ্কুর সিংয়ের পাওয়ারটি, যেখানে লাস্ট যদি আমরা দেখি 3 বলে মাত্র 3টি রান, এবং তৃতীয় বলে কিন্তু উইকেট এসছে, সব মিলে প্রথম বল এসেছে 8, 1 উইকেটের বিনিময়। एक ओवर की समाप्ति के बाद 8, 1 विकेट के नुकसान पर झारग्राम जायंट्स जीतने के लिए यहां से बनाना होगा आखिरी 5 ओवर, यानी 30 गेंद में 70। এরই মধ্যে কিন্তু সারপ্রাইজ ওভার রয়েছে, তবে রিকোয়ার্ড রান রেট যদি আমরা দেখি, প্রত্যেকটি ওভারে 14 রান করে দরকার, অসম্ভব নয়, কারণ উইকেট অনেকটা সহজ। শুরুতে আমরা দেখেছিলাম যেভাবে ভিজে উইকেট ছিল, ময়েশ্চার ছিল, সেই জায়গায় অনেকটা কিন্তু সহজ হয়েছে ব্যাটসম্যানদের ক্ষেত্রে। পলাশ রানা, কারণ পলাশ রানার বোলিং নিশ্চয়ই তোমার স্মরণে থাকবে, প্রত্যেকটা ম্যাচে কিন্তু উইকেট এনে দিয়েছে পলাশ, দলের জন্য নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে গেছে, শুধু চেষ্টা নয় উইকেটও পেয়েছে। একদম তাই রবিদা, বারবার নিজেকে একেবারে সামনের দিকে নিয়ে এসেছেন পলাশ, আজকে আরো একবার দ্বিতীয় ওভারের জন্য এই ডুয়েলটা দেখার মতো হবে রবিদা। কোথাও না কোথাও পলাশ চেষ্টা ছিল, তো যে কথাটা আমরা বলছিলাম রবিদা, পলাশ এবং শান্টু, অভিজিৎ, এই ডুয়েলগুলো কিন্তু দেখার মতো হবে।
বাংলার টেনিস ক্রিকেটে আগামী দিনের এরা অন্তত পাত প্রদীপের আলো চলে আসবে, যেভাবে আমরা দেখলাম শেষের দিকে তপুকে দেখো, বা যদি আমরা দেখি জানা বিট্টুকে, তো কিভাবে তারা ব্যাটিং করছে, বোলিং করছে, ফিল্ডিং করছে। আর সব থেকে বড় কথা, অভিজিৎ, সান্টু, পলাশ প্রায় বেশিরভাগ সময় একসাথে খেলতে দেখতে থাকি আমরা। তবে যেটা তুমি যেটা বলছো যে ত্রিফলা আক্রমণ, দুজনেই পশ্চিম মেদিনীপুরে, একজন পূর্ব মেদিনীপুরের বৃহত্তম নদী বন্দর হলদিয়ারি খেলোয়াড় সান্ট্রো, আবার দেখো পশ্চিম মেদিনীপুরে মোড়াকাটা এবং হাতিহলকা, তো সব মিলিয়ে মেদিনীপুরের খেলোয়াড় এই মুহূর্তে কিন্তু বোলিং এবং ব্যাটিং বিভাগে। অভিজিৎ হাওয়াই বল, নিচে জানা বিট্টু, আবার ক্যাচ নিল দেখো বিট্টু, তার মানে এখানে সেলিব্রেশনটা দেখো বিট্টুর। মোটামুটি মাঠে যাই ঘটুক না কেন সেলিব্রেশন সেটা মেদিনীপুরিয়ানের হাত ধরেই আসবে। একেবারে উড়তে উড়তে ওত পাতা শিকারির মতো জানা বিট্টু। এর আগেও একটা ক্যাচ তালুবন্দী করেছেন বিট্টু, আরো একটা ক্যাচ। ক্যাচের প্রসঙ্গ যখন আসে তবে জয় সিং এর ক্যাচ ভুললে চলবে না, 10টি ক্যাচ এই টুর্নামেন্টে। আবার উইকেটের তালিকায় দেখো বেজাজ 14টি, কিন্তু ঠিক তার পাশাপাশি দেখো রাকেশ কাহার কিন্তু এখনো পর্যন্ত 11টি উইকেট পেয়ে গেছে, এবং পাশাপাশি সৌভিকও কিন্তু 11টি উইকেট। তার মানে বোলারদের যেমন দাপট, ব্যাটসম্যানের দাপট রয়েছে, তেমন সরোজ প্রামাণিক যদিও টুর্নামেন্টের 104 রান করেছেন, সাকলিন 104, আবারও আমরা দেখলাম মুন্না শেখ কিন্তু 100 রান করে ফেলেছে। তার মানে লড়াইটা চলছে ব্যাটসম্যান বনাম বোলারের। একদম সেই দিক থেকে যদি আমরা দেখি, তুমি সৌভিক পালের কথা বললে, তো সৌভিক পাল তাকে ছিটকে যেতে হয়েছে উইকেট শিকারীদের তালিকায়। এই ম্যাচ কোথাও না কোথাও যদি দল জয়লাভ করে, সেই জায়গায় রাকেশ কাহার তারা ইতিমধ্যে রয়েছেন এবং বাজাদ আলী দুজনেই কিন্তু থাকবেন। কিছুটা চাপে 2 উইকেটের বিনিময়ে রজত মুন্ডেও কিন্তু এই টুর্নামেন্টে বেশ নিজের যাত্রী চিনিয়েছেন, এবং এই জায়গায় দেখো সুরজিৎ, রজত মুন্ডে এবং সাথে সাথে শান্তনু কালসাকে কিন্তু ভালো একটা পার্টনারশিপ করতে হবে। সব থেকে বড় কথা, দল এই মুহূর্তে চাপে 1.4, 10, 2 উইকেট। এখান থেকে রজত মুন্ডে এবং শান্তু কালসা, এর দুজনের ব্যাটকে কথা বলাতে হবে এবং ঝুড়ি ঝুড়ি রান আনতে হবে। দেখো শান্তু কালসা, তবে পিকু পাল একবারে ওয়েট করেছিলেন। শান্তু কালসা ভাবছিলেন বলটা হয়তো মাঠের বাইরে যাবে, কিন্তু পিকু পাল দেখো একেবারে সীমা রেখার কাছ বরাবর যেভাবে ক্যাচটি নিলেন, একদম কোথাও যেন নিজেকে মাপ করতে পারছে না, হতাশ বদন শান্তু কালসা। মিডলিংটা হয়েছিল দেখো রবিদা, উচ্চতাটা কোথাও না কোথাও একটু বেশি ছিল, দূরত্বটা পায়নি। দূরত্ব ততটাই পেয়েছিল যতটা পিক ছিল। প্রথম সারির লব্ধ প্রতিষ্ঠিত 3 ব্যাটার ডাগ আউটে, এখান থেকে বৈতরণী পার করার দায়িত্ব কে নেবেন সেটা সব থেকে বড় প্রশ্ন। তবে পলাশের কথা বলতে হবে, দেখো প্রত্যেকটা ম্যাচে কিন্তু প্রত্যেকটা ওভারে দেখো তার যদি ওভার দেখি প্রত্যেকটা ম্যাচে উইকেট কিন্তু এনে দিয়েছেন পলাশ রানা। মাঠে যাচ্ছেন দলের দলপতি, তার উপরে দায়িত্ব, যেভাবে দায়িত্ব নিয়ে আগের ম্যাচে ব্যাট করেছিলেন, যেভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাচের পরিস্থিতি কিছুটা চাপে রয়েছে, কিন্তু 3 উইকেটের বিনিময় 1.5 ওভারে। এবং এই ওভারে 5টা বল যদি আমরা দেখি, 2 রান এসছে এবং 2 মূল্যবান উইকেট। রাজানাথ গত ম্যাচের মতো আরও একটা আগুন ঝরানো ইনিংস তাকে উপহার দিতে হবে, কারণ দল এই মুহূর্তে খাদের কিনারায়। এখনো এই টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান তার 31। তিনি দেখে নিচ্ছেন ফিল্ডিং এর অবস্থান, জানেন এখান থেকে অন্তত বড় শটে যেতে হবে। রাজানাথ লো ফুল টস ড্রাইভ করেছেন
এবং দ্রুততার সঙ্গে জায়গা বদল। ইচ্ছে থাকলে কি হবে রজত মুন্ডের, উপায়টা ছিল না রবিদা। দুটো ওভার কমপ্লিট হয়েছে। এই ওভারটা চমৎকার একটা ওভার করে গেলেন পলাশ রানা, যেখান থেকে মাত্র 3টে রান এবং মূল্যবান 2টো উইকেট। 2 ওভার শেষে 11, 3 উইকেটের বিনিময়। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওভার, দ্বিতীয় ওভারে মাত্র 3 রান এবং প্রথম সারির দুজন ব্যাটারকে কিন্তু ফিরতে হয়েছে ওভারে। 4 ওভার ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসকে কিন্তু বাকি ওভারগুলোতে ক্যালকুলেশন অন্তত একটু আলাদা করতে হবে, কারণ যে গিয়ারটা ছিল এখনো পর্যন্ত 3টা উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে রানের গতিটা কিন্তু কমে যায়, এটা কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ। উইকেট আমরা দেখলাম এবারে 2টো উইকেটে পতন হলো, লক্ষ্যমাত্রা 78। শেষ 3টে ওভার, শেষ 4টে ওভার অনেক বেশি ভাইটাল হবে। বোলিং মার্কে অঙ্কুর সিং, মার্কি খেলোয়াড়, ব্যাট হাতে নির্ভরতা দিয়েছেন। জোরালো আপিল ছিল কাট বিহাইন্ডেড, তবে নির্ভরতা যেভাবে বোলিং নয় ব্যাটিংয়েও কিন্তু নির্ভরতা দিয়েছে। প্রথম ম্যাচের কথা দেখো, প্রথম ম্যাচে কিভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা নিজে থেকে লাস্ট বলে কিন্তু আউট হয়েছিল এবং একটা ভালো জায়গায় কিন্তু দলকে পৌঁছে দিয়েছিল। একদিকে উইকেটে পতন হওয়ার পরেও দেখো নিজে লিড করে লিডিং করে একেবারে দলকে একটা অন্তত স্বস্তির জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল অঙ্কুর সিং। এখান থেকে রাজানাথ চড়ে খেললেন ডিপ এক্সট্রা কভার, সেখানে প্রোটেকশন রয়েছে। বল ফেরত পাঠানোর আগে জায়গা বদল ঘটবে, 1টা রান। এটা মাথায় রাখতে হবে রবিদা, এখান থেকে গিয়ারটা বদলাতে হবে। এখনো যে গিয়ারটা আছে সেটা অন্তত চেঞ্জ করতে হবে, না হলে অবশ্য যে লক্ষ্য 78 সেখানে পৌঁছানো কঠিন থেকে কঠিনতর হবে। একটা ওভার তোমাকে টার্গেট করতেই হবে, কারণ এই ওভারের পরে সারপ্রাইজ ওভার। একদম সেই ওভার থেকেও ফায়দা তুলতে চাইবেন। শর্ট অফ লেন্থ, রজত মুন্ডে অপেক্ষা করছিলেন এরকম খারাপ বলের জন্য আর সেটাকে কাজে লাগালেন। একেবারে হোয়াইট স্কোয়ার লেগের ওপর থেকে মাঠের বাইরে দুর্দান্ত একটা ওভার বাউন্ডারি রজত মুন্ডের ব্যাট থেকে। একেবারে জনসমুদ্রে, যেখান থেকে অ্যাকাউন্টে হাফ ডজন রান। 21 বল থেকে 60 রানের দরকার। লঙ্গব অঞ্চলে ফিল্ডার পিছনে ছিলেন পিগু পাল, তবে একটি রান আসবে, একটি রান হচ্ছে। তবে যেটা বলছিলাম একটু আগে যে বড় শটের প্রয়োজন, এখান থেকে ফেসার রিলিজ শট দরকার। 2.4 ওভার 19 উইকেটে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস। এখান থেকে আবারও একবার হোয়াইট ইয়র্কারের মতো অঙ্কুর সিং তৎপর এবং কোথাও না কোথাও একটা রান এখান থেকে কমপ্লিট করে নিলেন। এই ম্যাচের পরে আরো একটা ম্যাচের খেলা বাকি আজকে। এই ম্যাচে যারা জয়লাভ করবেন তারা খেলবেন হুগলি টাইটান্সের সাথে এবং সেখানে যারা জয়লাভ করবেন প্লে অফসে তাদের জায়গাটা পাকা হবে। ইতিমধ্যে 3টে দল তারা জায়গা পাকা করেছেন প্লে অফসে। হলদিয়া স্টার্স, মুর্শিদাবাদ কিংস এবং নর্থ বেঙ্গল টাইগার। শেষ বলে একেবারে আক্রমণে গেলেন আর শেষ বল থেকে এলো 6টি রান। ওভারটা শুরু হয়েছিল ডট বল দিয়ে, সেখান থেকে শেষ বলে 6। তো নিশ্চিতভাবে বাকি 3 ওভারে অন্তত আরও গিয়ার চেঞ্জ করতে হবে। সারপ্রাইজ ওভারে লাভ তোলার জন্য একটা চেষ্টা করবেন, যেখানে 5 রানে বোনাস। 18 বল থেকে 52 রান করতে হবে, 17.33 রেকর্ড রান রেট।
একদম রবিদা 18 বল 52 রান, রিকোয়ার্ড রান রেটটা দেখো 17.33, অর্থাৎ ওভার পিছু অন্তত পক্ষে 3টে করে ওভার বাউন্ডারি, এরকম একটা পরিসংখ্যান। তো যাই হোক, এটা চতুর্থ ওভার, সারপ্রাইজ ওভার কম্প্যারিজনটা আমরা দেখব। 34-এ 1 ছিল, সেই জায়গায় ঝাড়গ্রাম 26-এ 3, একটু চাপ। ম্যাচে ফেরার এই ওভারটা টার্গেট করতে হবে এখান থেকে, শুধু বড় রান নয়, এবং যেখানে 5 রান বোনাস সেটাও কিন্তু তুলতে হবে। আর বিপক্ষ দলের বোলার নিশ্চয়ই চাইবেন অন্তত আটকাতে, বোনাস রান না দিতে। তবে খুব ইন্টারেস্টিং হবে এই সারপ্রাইজ ওভারটি। আসলে যতক্ষণ রজত মুন্ডে আছেন ততক্ষণ কোথাও না কোথাও আশা ছাড়বে না ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস। অপরদিকে ক্যাপ্টেন, গত ম্যাচের সেই ইনিংসটা আমরা ভুলি কি করে, শেষ মুহূর্তে এসে যেভাবে মরাগাঙে জোয়ার এনেছিলেন রাজানাথ। চন্দননগর থেকে উঠে আসা এই খেলোয়াড় রাজানাথ, তো নিশ্চিতভাবে খুব ওভারটি কিন্তু জমাটি হবে। আর বল হাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এয়ার প্রান্ত থেকে ভেঙ্কট, এবং ভেঙ্কট কিন্তু বিশেষ করে সারপ্রাইজ ওভারে বরাবরই বিপজ্জনক বল করে এসছে। কিন্তু আসলে গতি রয়েছে ভেঙ্কটের কাছে। এখান থেকে গতিময়তার প্রতিচ্ছবি, যে কথাটা বলছিলাম আমরা রবিদা, ভেঙ্কটের কাছে গতি রয়েছে। শুধু গতি নয়, গতির সাথে লাইন এবং লেনটা দেখো কোন জায়গায় বলটা রাখলেন। এবং আমরা দেখলাম বিশেষ করে খেলার ইচ্ছে ছিল কিন্তু উপায় নেই, গতির কাছে হার মানতে হলো। ভেঙ্কট এখান থেকে শর্ট অফ লেন্থ, উচ্চতা রয়েছে, দূরত্ব, ও মাই গুডনেস, অসাধারণ একটা ফিল্ডিং। সেভ কি হয়েছে, সত্যি চোখে পড়ার মতো। এফোর্টটা 100-তে 110 দিতে হবে রবিদা। একদম তাই, বিশালের বিশাল সেফ। নিশ্চিত একসময় মনে হচ্ছিল বলটা হয়তো মাঠের বাইরের অন্তত গিয়ে পড়বে। তবে দেখো কিভাবে এফোর্টটা দিল, শুধু এফোর্ট নয়, যেখানে 5টি রান অন্তত বাঁচিয়ে দিল। একদম বেঁচেছে কিনা সেটা কনফার্মেশন এখনো আসেনি, চেক করে নিচ্ছেন একটু রবিদা আম্পায়ার। অনফিল্ড আম্পায়ার চেক করছেন, যখন বলটা সেভ করছিল শরীরে কোনো অংশ বাউন্ডারি ছুঁয়ে গেছে কিনা, তো শেষ মুহূর্তে দেখে নিতে চাইছেন। উত্তাপ বাড়ছে এই ম্যাচের পরে, আজকের দিনের পরের যে ম্যাচ সেটাও কিন্তু অত্যন্ত লড়াইপূর্ণ হবে। কোন দল যাবে শেষ চারে সেটা জানার জন্য থাকতে হবে মাঠে কিংবা আইস সকার লাইভ স্ট্রিমিং এ। একদম তাই, শুধু থাকলে হবে না, লাইভ স্ট্রিমিং এ লাইক করতে হবে, শেয়ার করতে হবে, সাবস্ক্রাইবটা করতে হবে এবং আমাদের পরিবারের সাথে জুড়ে যেতে হবে। নোটিফিকেশন অন করতে হবে, পাশের বেল আইকনটি প্রেস করতে হবে এবং আইস রকার পরিবারকে অন্তত লাইক করতে হবে। শুধু লাইক নয় রবিদা, সাবস্ক্রাইব এটাও করতে হবে। 1 লাখের পথে 1 লাখ মানুষ যখন আইস রকার্সের সাথে যুক্ত হবেন, পরিবারের সাথে মেম্বার হবেন, সেই দিনটার জন্য আমরা ওয়েট করে আছি। দেখো প্রত্যেকে ওয়েট করে আছে, এটা কি সিদ্ধান্ত আসবে। রাজাত মুন্ডে, রাজা দেবনাথ, আচ্ছা হাওড়া ডাগ আউটে শুধুমাত্র প্লেয়ার ছাড়া যদি কেউ বসে থাকেন ডাগ আউটটা ছেড়ে দিতে হবে, আমরা অনুরোধ করছি দাদা প্লিজ। হাওড়ার ডাগ আউটে যদি কেউ বসে থাকেন, প্লেয়ার ছাড়া যদি কেউ থাকেন একটু সরে যেতে হবে। এর আগেও কিন্তু অনেকবার সমরেশ অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে যে ডাকআউটে যখন যে দলের খেলা হবে সেই দলের প্লেয়ার থাকবে, মেন্টর থাকবে, এটা আগেই তো অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছে। ডিসিশনের অপেক্ষায় সারা মাঠ, সমস্ত দর্শক তাকে রয়েছে সেফ হয়েছে না সেফ হয়নি সেটা জানার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। রাজানাথ সারপ্রাইজ ওভার, কারণ রবিদা এটা সারপ্রাইজ ওভার,
এটা যদি ওভার বাউন্ডারি আসে অনেক বড় ফ্যাক্টর হবে, কি ফ্যাক্টর হবে। আবার যদি এক আসে সেটাও একটা কি ফ্যাক্টর হবে। বোলারের লক্ষ্য থাকবে অন্তত যেন না হয়, আর রাজানাথ চাইবেন অন্তত যেন ওভার বাউন্ডারি হয়। কি হবে এই বল থেকে, সেই প্রশ্নটা কিন্তু ঘুরপাক খাচ্ছে। তবে এই বলের আগে পর্যন্ত 26 উইকেটের বিনিময়ে শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি। তো পরবর্তী পর্বে আমরা এই টুর্নামেন্টেও দেখেছি সারপ্রাইজ ওভারে কিন্তু কাম ব্যাক করতে দলকে, এবং যেখানে একটা ভালো জায়গাও কিন্তু দল পৌঁছে গেছে। প্রথম ম্যাচের কথা নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, মেদিনীপুর মার্বিক্স এবং কলকাতা রাইডার্সের মধ্যে যে ম্যাচটা হয়েছিল, 3 ওভারের পরে কিন্তু পৌঁছে গেছিল। দেখে নিচ্ছি আমরা। ও মাই গুডনেস, चीता की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और ये फील्डिंग एफर्ट। रबिदा সত্যি উড়ন্ত পাখি, কিভাবে ফুটেজ বিশালের এই যে ফিল্ডিং এফোর্ট, আমরা বলছিলাম না আন্তর্জাতিক মাঠ যেমন, আন্তর্জাতিক পিচ যেমন, আন্তর্জাতিক মানের পরিবেশ যেমন, ঠিক তেমনি আন্তর্জাতিক মানের ফিল্ডিং। তাহলে কি রবিদা এটা আমরা বলতে পারি টেনিস ক্রিকেটার আইপিএল? একদম তাই, কারণ আইএসপিএল আসার পরে দেখো টেনিস ক্রিকেটের একটা নবজোয়ার এসছে, এবং বহু খেলোয়াড় যারা গত বছর সুযোগ পায়নি এবছর সুযোগ পাওয়ার জন্য তারা মুখে রয়েছে, কারণ আইএসপিএল এর মতো একটা বড় মঞ্চে খেলা মানে নিজের কেরিয়ারটা কিন্তু অন্য জায়গায় পৌঁছে যাওয়া। আর সব থেকে বড় কথা, তোমার কাছে যখন এত ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, কেন তুমি চাইবে না নিজেকে উজাড় করে দিতে? এই ফিল্ডিং এফোর্টটা কিন্তু তারই প্রমাণ রবিদা। একদম তাই, এই টুর্নামেন্টে খেলার জন্য প্রত্যেকে কিভাবে নিজেকে প্র্যাকটিসে রেখেছিলেন, বোলিং হোক, ব্যাটিং হোক কিংবা ফিল্ডিং হোক। আর বেঙ্কট সারপ্রাইজ ওভার। আর এদিকে 5টি রান কিন্তু আটকে দিলেন বিশাল। এখান থেকে ভেঙ্কট, রজত মুন্ডে, কবজির মোচড়, একটা দুটো কি কমপ্লিট হবে? রবিদা দেখো রানিং বিটুইন দ্য উইকেট, কি বলবে? নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ রানিং বিটুইন দ্য উইকেট হচ্ছে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। শুধু ভালো ফিল্ডিং করলে হবে না, ভালো বোলিং করলে হবে না, কিন্তু রানিং বিটুইন দ্য উইকেট যখন ভালো হয় তখন বিপক্ষ দলের ফিল্ডারের উপরে একটা চাপ তৈরি হয়। আর সেটাও দেখলাম একের জায়গায় দ্বিতীয় রান কতটা দ্রুত নিল, এবং প্রথম রানটা দেখো কতটা ফাস্ট নিয়েছিল, যার জন্য দ্বিতীয় রানটা খুব সহজে হয়ে গেল। একটা স্পেশাল অ্যানাউন্সমেন্ট আমরা আরও একবার গুরুত্বপূর্ণ অ্যানাউন্সমেন্ট রাখছি। অনেকবার আমরা বলেছি, আপনারা প্রত্যেকে স্পোর্টসম্যান বা খেলার জগতের মানুষ, আপনারা ভালো করেই জানেন দুটো টিম যখন খেলছে, কারেন্ট দুটো টিম তারাই ডাগ আউট ব্যবহার করবে। ডাগ আউটে যে দুটো টিম বর্তমান ম্যাচ খেলছে সেই দুটো টিমের মেন্টার প্লেয়ার্স ছাড়া দয়া করে ওখানে কেউ থাকবেন না, আপনারা ডাগ আউট ছেড়ে দেবেন। এটা ফাইনাল অ্যানাউন্সমেন্ট, আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। অ্যানাউন্সমেন্টটা আপনারা প্রত্যেকে শুনলেন। আমরা আবারও খেলার সাথে জুড়ব। সারপ্রাইজ ওভার, প্রথম 3টে বল থেকে 3টে রান। ভেঙ্কট, তার প্রশংসা করতে হবে। অপরদিকে রজত মুন্ডে, সংযোগটা ভালো হয়নি, অনেকটা উচ্চতা, আর যেখান থেকে উইকেট, সেলিব্রেশনটা দেখো শেখর ধাওয়ান যেভাবে সেলিব্রেশন করে। আর সেলিব্রেশন করবেই বা না কেন রবিদা? কারণ উইকেটটা কার? মার্কি খেলোয়াড় রজত মুন্ডে, তো সেলিব্রেশন করারই কথা ভেঙ্কটের। আর রজত মুন্ডে কিন্তু যেভাবে খেলছিল, আশা ছিল হয়তো সে বড় শট খেলবে, কারণ এই জায়গাটা দেখো, এই ওভারে যদি একটা বড় রান আসতো তাহলে কিন্তু সারপ্রাইজ ওভারের লাভ সেটা কিন্তু তুলতে পারতো, এবং সেই চেষ্টা করে গেলেন কিন্তু রজত মুন্ডে। তবে ভেঙ্কটের প্রশংসা বারবার করব আমরা, 4 বল থেকে মাত্র 3টি রান এবং একটি মূল্যবান উইকেট, গুরুত্বপূর্ণ সময় কিন্তু উইকেট। একদম তাই রবিদা, সারপ্রাইজ ওভার। বাংলার বোলার খুব ভালো একটা চিন্তা ভাবনা বলতে হবে।
যেখান থেকে প্রত্যেকটা বোলার নিজের সেরাটুকু উজাড় করে দিয়েছেন। উদয়কে আমরা দেখেছি, আন্নু মানকে আমরা দেখেছি, সৌমিত্র দোলাইকে আমরা দেখেছি, আবার ভেঙ্কট তাকেও আমরা দেখলাম। এবং বিশেষ করে দেখো বাংলার যারা আন্ডার-20, বিশেষ করে দেখো জিৎ ঘোষের কথা আমারও মনে আছে, খুব ভালো বোলিংও করেছে এই টুর্নামেন্টে। এবার দীপু একেবারে আকাশপথে, পিকুপাল তিনি দর্শকের ভূমিকায়, বড় শট। দেখো তপু এবং জানা বিট্টু দুজনে কিভাবে ব্যাট করছে এই টুর্নামেন্টে। তুমি আগের ম্যাচে দেখেছো জানা বিট্টু, আবার এই ম্যাচে তপু এবং জানা বিট্টুর মধ্যে দুজনেই কেজিপির খেলোয়াড়, মিনি ইন্ডিয়ার খেলোয়াড়, এবং আগামী দিনের অন্তত বড় প্রেক্ষাপটে এদেরকে আমরা নিশ্চিতভাবে দেখতে পাবো, যেভাবে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে ব্যাটিং করে, বোলিং করে। এখান থেকে অফ স্ট্যাম্পের ওপরে গতিময়তার প্রতিচ্ছবি, গতি ছিল বলে, এবং কোথাও না কোথাও এখান থেকে ব্যাটিং সাইড রিভিউটা নিয়েছেন ওয়াইডের জন্য, কারণ যেটা মনে হচ্ছিল রবিদা, দীপু হয়তো ভেবেছিল তপু যে বলটা বাইরের দিকে চলে যাচ্ছে, ব্যাটটা সরিয়ে নেয়, যে কারণে সম্ভবত ক্যাপ্টেন রাজানাথ তিনি ছিলেন, ওয়াইডের জন্য রিভিউটা নিয়েছেন। এবং সারপ্রাইজ ওভার, ইটস আ ফেয়ার ডেলিভারি, সো ওভারটা কমপ্লিট হবে এবং এই ওভার থেকে 9 রান এসছে রবিদা। আর 2 ওভারে খেলা বাকি, তার মানে 12 বল থেকে করতে হবে 43 রান। রেকর্ড রান রেটটা কিন্তু অনেকখানি বেড়ে গেল, 21.5 এখান থেকে জিততে হলে 12 বলে 43। আর এখনো পর্যন্ত কাজটা যেন কোথাও কঠিন হচ্ছে, তবে অসম্ভব নয়, কারণ এই উইকেটে আমরা দেখেছি শেষের দিকে ব্যাটারও খুব রান করেছে, 33 রানও এসছে, 8.75 কারেন্ট রান রেট, এবং রেকর্ড রান রেট 21.5। একদম রবিদা, এতটা সোজা হবে না, কোথাও না কোথাও বাড়ছে রেকর্ড রান রেট। ব্যাট হতে রাজানাথ, সৌমিত্র দোলাই, বাগনান, এখান থেকে উইকেট আসবে, বড় উইকেট, রাজানাথ তাকে ফিরতে হবে। উইকেটটা কার এলো রবিদা? যে সৌমিত্রর কথা আমরা বলছিলাম, বাগনানের ছেলে। তবে এর আগেও আমরা দেখেছি এই সৌমিত্রকে কিন্তু সারপ্রাইজ ওভারে দলকে সারপ্রাইজ এনে দিতে। রাজানাথ ফিরলেন, তার জায়গায় আবার এক মিনি ইন্ডিয়ার খেলোয়াড় রমেশ এলেন। তবে রমেশ দীর্ঘদিন ক্রিকেট খেলছেন, অনেক অভিজ্ঞতা আছে, পরিবেশ কিন্তু অনেকটা বদলে গেছে, কারণ এখান থেকে তোমাকে অন্তত বলে বলে বড় রানে যেতে হবে। 4.1 ওভার অতিক্রান্ত হয়েছে, 11 বল থেকে 43 রানের দরকার। একদম অনেকটা পথ, অন্তত পরিসংখ্যান যা বলছে প্রত্যেকটা বল পিছু বাউন্ডারি প্রয়োজন রবিদা। রমেশ অভিজ্ঞতা রয়েছে, দীর্ঘদিন ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন, শুরুতে এসেই তাকে দাপট দেখাতে হবে। সামনে বাংলার ছেলে সৌমিত্র, বাগনান থেকে বিলং করেন, এবং চমৎকার একটা ডেলিভারি, ব্লক হলে কোনো রকম জায়গা ছিল না বড় শটে যাওয়ার, এবং দেখে শুনে হালকা হাতে খেললেন, যেখান থেকে রান নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেননি। রান যা ছিল তাই 35, 5 উইকেটে। প্রথম বলে যখন উইকেট এসছে সেখানে কনফিডেন্সটা অনেক বেড়ে গেছে। দেখো ইয়ার্কার লেন্থের এই বলটা, রমেশ যেখান থেকে লং অফের উপর দিয়ে হাফ ডজন রান, ওভার বাউন্ডারি এলো। একদম রবিদা, যে প্রত্যাশাটা রয়েছে এই মুহূর্তে রমেশের কাছ থেকে, শেষ যতগুলো বল আছে রমেশ চাইবেন বড় শটে যেতে। জয় পরাজয় সেটা পরের কথা, অপরদিকে তপু আছেন, তিনিও সিদ্ধহস্ত বড় শটে।
রান করতে হবে। এবারে একটু হলেও সৌমিত্র চাপে, কারণ আগের বলে যেখানে বড় শট এসছে প্রথম দুটি বল থেকে, তখন একটু উইকেট ডট বল, তার তৃতীয় বলে আমরা দেখলাম ওভার বাউন্ডারি, সেখানে কিন্তু অনেকটা বাইরে করে ফেলেন অফ স্টাম্পের। এটা ওভার বাউন্ডারি চাপ রবিদা। পরপর দুটি ওয়াইড, এটাও যেন কোথাও আলাদা একটু চাপ, কারণ 43 উইকেটে জিততে হলে এখনো দরকার 9 বল থেকে 35, প্রায় বলে বলে বাউন্ডারি। এখান থেকে হাওয়াই বল, ফিল্ডসম্যান পলাশ রানা, উইকেটটা আসবে। এবং সেই সঙ্গে আমরা স্বাগত জানালাম, আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন অতীত দিনের দিকপাল খেলোয়াড় চিন্টুদা। চিন্টুদাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি BGPL 0.1 থেকে। আসলে BGPL এর মতো একটা বড় মঞ্চে এমন কিছু মানুষদের আমরা দেখছি, অতীত দিনের যারা তারকা ছিলেন, অতীত দিনে যারা মহান ক্রিকেটার ছিলেন, সেই সমস্ত মানুষদের চিন্টুদা আমাদের মাঝে এসছেন এবং আরও বেশি উৎসাহিত করতে। কারণ BGPL প্রত্যেক দিন আমরা দেখি প্রচুর মানুষ বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, কেউ উত্তরবঙ্গ থেকে, কেউ আবার পুরুলিয়া থেকে, কেউ বীরভূম থেকে, কেউ বর্ধমান থেকে, বাংলার নানা প্রান্ত থেকে, আবার আমরা দেখেছি যেখানে সিঙ্গাপুর থেকে, কেরালা থেকে, তো বিভিন্ন প্রান্তে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসছেন আজকে যেখানে আইস রকার্সের পরিবারের সাথে যুক্ত হতে। একদম রবিদা, মিরাট থেকে মোহনদা তিনিও আমাদের সঙ্গে জুড়ে রয়েছেন। আসলে উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সব কিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে BGPL 0.1-এ। চাপ বাড়ছে, ক্রমাগত চাপ বাড়ছে। সুরজিৎ সরকার আরেক মেদিনীপুরের খেলোয়াড়। তবে আজকে দেখো আইস রকার্স পরিবারের সাথে এত মানুষ মাঠে এসছেন, মাঠের বাইরে দেখো দেশ দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ, তারাও কিন্তু ভালোবেসে ফেলেছেন আইস রকার্স পরিবারকে। সৌমিত্র এখান থেকে উইকেট আসবে, বড় উইকেট কোথাও না কোথাও। এটা আন্ডার প্রেসার, চাপে পড়ে বড় শট প্রয়োজন। এখান থেকে ফিরতে হচ্ছে সুরজিৎ সরকার, টিপ লাগে। ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস দলের ডাকআউট একেবারে চিন্তায়। সোমনাথ রুই দাসকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সন্তোষ দাস তাকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, গৌরাঙ্গ প্যাটেলকেও দেখতে পাচ্ছি, একেবারে চিন্তায় রয়েছেন হওয়ারই কথা। কারণ এই টুর্নামেন্টে ব্যাটিংয়ের ব্যর্থতা আমরা দেখলাম, বিশেষ করে লাস্ট ওভারে কোথাও যেন ফারাক গড়ে দিল। লাস্ট ওভারে 20 রান, সেটা যেন একেবারে এই ম্যাচের সব থেকে ভারী হয়ে গেল। একদম রবিদা, সৌমিত্রর কথা আমরা বলছিলাম। সৌমিত্রর ওভারটা দেখো, এই ওভার থেকে 8 রান খরচ করেছে সৌমিত্র এবং নামের পাশে 3-3টে উইকেট। শেষ ওভার ইম্প্যাক্ট, উদয় বেড়ার জায়গায় অখণ্ড, তিনি এসছেন মাঠে। অখণ্ড কপাট উদয়ের জায়গায় তাকে ইম্প্যাক্ট হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে শেষ ওভারে 35 রান করা অসম্ভব নয়, কিন্তু কাজটা যে কঠিন সেটা হারে হারে জানেন, কারণ এখান থেকে প্রত্যেকটা বলে বলে তোমাকে ওভার বাউন্ডারি মারতে হবে। একদম তাই। এবং বল হাতে আনা হয়েছে জানা বিট্টুকে, এবং প্রথম বল কোথাও না কোথাও এখান থেকে ক্লিন বোল্ড করে দিলেন এবং উইকেটটা আসবে। জানা বিট্টুর সেই শেষ ওভারের রানটা কিন্তু অনেকটা বেশি ভাইটাল হয়ে গেল রবিদা। 16 থেকে 60 পাড়া থেকে মাঠ খেলবে এবার সারা বেঙ্গল। बल्ला बोलेगा क्योंकि बंगाल खेलेगा
এই মুহূর্তে কিন্তু ডাকআউট যদি আমরা দেখি হাওড়া লায়ন্স দলের সিদ্ধার্থ মিশ্রজি, দুর্গেশ মিশ্রজি, মেন্টর সুব্রনারায়ণ দাস মণ্ডল, প্রত্যেকে যেন এখন থেকে শোকের বাতাস গায়ে মেখে ফেলেছেন হওয়ারই কথা। দল শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রথম বলে উইকেট, এটা চাপের খেলা। তপুকে ফিরতে হলো। এবং নতুন ব্যাটার তার আগমন ঘটেছে 22 গজে। অনেকটা বড় টার্গেট, এতটা সোজা ছিল না, আর সহজ হওয়ারও কথা নয়। এবারে আকাশ পথে একেবারে লঙ্ঘনের উপর থেকে মাঠের বাইরে, ওভার বাউন্ডারি। শেষ মুহূর্তে অন্তত চাইছেন ব্যবধানটা কমাতে। এই ম্যাচে যারা জিতবেন তাদের সাথে হুগলি টাইটান্সের খেলা হবে। তবে নিশ্চিতভাবে পরের ম্যাচেও আবার আমরা দেখব আজকের দিনের আবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। একদম রবিদা, অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে, দুটো বাহুর প্রসারণ সীমার অতিরিক্ত খাতায়, একটা রান বিলম্বিত লয় আমরা বলতে পারি। জয়টা প্রায় সুনিশ্চিত রবিদা। 3 বল থেকে যেখানে 28 রানের প্রয়োজন, এগিয়ে এসে বড় শট, বিগ হিট। রাজু মুখিয়া, কোথাও যেন এই শটটা অনেক বিলম্ব হলো। হারের ব্যবধানটা কমছে, কিন্তু জেতার জন্য যে ধরনের ব্যাট দরকার ছিল সেটা কিন্তু আসেনি আজকে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস দলের। শুরুর দিক থেকে যে তাগিদটা প্রয়োজন ছিল, জেতার যে খিদেটা প্রয়োজন ছিল রবিদা, শুরুর দিক থেকে সেটা আমরা দেখতে পাইনি। ব্যাটিং বিপর্যয়, আর কোথাও না কোথাও জানা বিট্টুর শেষ ওভারের রানটা অনেক বেশি ভাইটাল হলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে জয়লাভ করলো টিম হাওড়া লায়ন্স। এবং পরবর্তী ম্যাচ তারা খেলবে হুগলি টাইটান্সের সঙ্গে। অর্থাৎ যেখান থেকে শেষ দল হিসেবে কারা যাবে প্লে অফসে, রোড টু প্লে অফস, সেটা আমরা জানতে পারবো। 5 মিনিট পরে নেক্সট ম্যাচে কিন্তু টস পর্ব সমাপ্ত হবে, শুরু হবে। এবং যেটা আমরা দেখবো এই মুহূর্তে, দেখো ম্যাচ সামারি একদম হাওড়া লায়ন্স মুন্না শেখ 15 বল থেকে 30, জানা বিট্টু 9 বল থেকে 29।